بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ ترکی میں ایمرجنسی ہٹائی جائے گی، طیب اردوان اور اتحادی لیڈر نے کیا فیصلہ۔ ٹرمپ اور پوٹین اگلے مہینے فن لینڈ میں ملاقات کریں گے، دنیا میں استحکام لانے کی کوششیں۔ ہندوستان امریکہ کے دباؤ میں ایران سے تیل خریدنا بند کر دے گا، سرکاری عہدیداروں نے دیا اشارہ۔ عراق سرحد کے قریب ریگستانی علاقے پر سیرین فوج کا قبضہ، پوٹین نے کہا زیادہ تر رشین سپاہیوں کو واپس بلا لیا۔ یورپی ملک غیر قانونی امیگریشن کے مسائل حل کریں، اہم میٹنگ سے پہلے اینجلا مرکل کا بیان۔ نارتھ کوریا امن کوششوں کے باوجود نیوکلیئر سائٹ کو اپ گریڈ کر رہا ہے، سیٹلائٹ تصویریں سامنے آ گئیں۔ جیش محمد اور حزب المجاہدین بچوں کو بھرتی کر رہے ہیں، یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ۔ کشمیر پولیس نے کہا شجاعت بخاری کے قتل کی سازش لشکر طیبہ نے تیار کی۔ واٹس ایپ کے غیر ذمہ دارانہ استعمال نے ایک اور جان لے لی، بچہ چوری کے شبے میں تریپورہ میں حملہ۔ ممبئی کے قریب چارٹرڈ ہوائی جہاز گر پڑا، 5 ہلاک، ایئر انڈیا کی فلائٹ نے پٹنہ ایئرپورٹ پر کی ایمرجنسی لینڈنگ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین اگلے مہینے فن لینڈ میں ملاقات کریں گے۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے کہا کہ ٹرمپ اور پوٹین نے مسائل کا تعمیری حل تلاش کرنے کے لیے یہ چوٹی ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ کرملن کے ایک خارجہ پالیسی عہدیدار نے تصدیق کی کہ رشیا اور امریکہ نے پوٹین اور ٹرمپ کے بیچ جلدی چوٹی ملاقات سے اتفاق کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ ان کی ملاقات فن لینڈ کے دارالحکومت میں ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور رشیا کے بیچ سیریا بحران، ایران نیوکلیئر ڈیل، مڈل ایسٹ کے کئی مسائل، یوکرین اور دوسرے معاملات پر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے 2016 میں ہونے والے صدارتی الیکشن سے چھیڑ چھاڑ کے مسئلے پر بھی دونوں ملکوں کے بیچ تناؤ ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ پوٹین کے ساتھ ملاقات میں ٹرمپ سیریا سے ایران کی مکمل واپسی کا مطالبہ کریں گے۔ اس دوران مغربی میڈیا میں کہا گیا کہ ٹرمپ نے دنیا میں استحکام لانے کی کوششوں کے سلسلے میں اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن کو رشیا بھیجا، جہاں انہوں نے رشیا کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ ٹرمپ اور پوٹین کے بیچ کئی بار سخت الفاظ کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ اس دوران رشیا کی سرکاری نیوز ایجنسی تاس اور امریکہ کے فاکس نیوز چینل نے تصدیق کی کہ پوٹین اور ٹرمپ کی یہ ملاقات فن لینڈ کے شہر ہیلسنکی میں ہو سکتی ہے۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ ہندوستان ایران سے تیل کے امپورٹ کو کم یا ختم کر سکتا ہے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ امریکہ نے انڈیا اور دوسرے ملکوں سے کہا کہ وہ 4 نومبر تک ایران کا تیل ختم کرنا بند کر دیں، ورنہ ان کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں گی۔ تیل کی وزارت نے دہلی میں کہا کہ نومبر سے ایران کے تیل کے امپورٹ کو ختم یا کم کر دیا جائے گا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہندوستان ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کو توڑنے کے لیے امریکہ کے دباؤ میں آ گیا۔ ہندوستان نے اس سے پہلے کہا تھا کہ وہ امریکہ کے یک طرفہ فیصلوں کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ وہ یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے لگائی جانے والی پابندیوں کو ہی مانے گا، لیکن آئل انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے بعض عہدیداروں نے کہا کہ ہندوستان ایسا فیصلہ کرنے کے لیے مجبور ہوگا کیونکہ ہندوستان کی تجارت کا دار و مدار بڑی حد تک امریکہ کے مالیاتی نظام پر ہے۔ ہندوستان چائنا کے بعد ایران کا تیل خریدنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ وزارت آئل کے عہدیداروں نے ریفائنرز کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایرانی تیل کا بدل تلاش کریں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ کی پابندیوں کے اثرات سے ایران بچ نہیں سکتا اور چائنا بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔
ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے معاشی سیکیورٹی میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایسی خبریں ہیں کہ معاشی مسائل سے ایران میں بعض لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ خامنائی نے عدالتی عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کام کاج زندگی ہے اور لوگوں کی گزر بسر کے ماحول کی حفاظت ہونی چاہیے اور عدالتوں کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں جو معاشی سیکیورٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا تھا کہ پیر کے دن ایران کے دارالحکومت تہران میں ہزاروں تاجروں نے ایک ہڑتال میں حصہ لیا۔ ایک دن پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو، وزیر دفاع ایویگو لیبرمان اور دوسرے اسرائیلی عہدیداروں نے ایران کے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ وہاں کی حکومت کے خلاف بغاوت کریں اور تختہ الٹ دیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر حالت میں ایران کی بنیادی ضرورتیں پوری کی جائیں گی۔ سیریا کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے عراق سرحد کے قریب دیر الزور صوبے کے ایک بڑے ریگستانی علاقے کو کلیئر کر دیا۔ کے صدر ولادیمیر پوٹین کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ انہوں نے رشیا کی زیادہ تر فورسز کو سیریا سے واپس بلا لیا ہے۔ سیریا کے سرحدی علاقے افرین میں دھماکوں کی خبر ہے۔ کہا گیا کہ ان دھماکوں میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ان حملوں کے لیے کردوں پر شک کیا جا رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ سعودی عرب پر یمن سے فائر کیے گئے میزائلز کے پرزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہتھیار ایران میں بنے ہیں۔ یو اے ای کی سرکاری نیوز ایجنسی وام نے یہ خبر دی ہے۔ سیاسی معاملات کی سیکریٹری جنرل میری ڈی کارلو نے کہا کہ جولائی 2017 میں ریاض اور یامبو علاقوں میں 5 میزائلز کے پرزے پائے گئے جو ایرانی میزائل قائم بند سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب میڈیا میں دعویٰ کیا گیا کہ یمن کے الحوثی نے حدیدہ کو چھوڑنے کی پیشکش کی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ الحوثی حدیدہ کو یونائیٹڈ نیشنز کی نگرانی میں دینا چاہتے ہیں، لیکن ان خبروں کی آزادانہ ذرائع سے تصدیق نہیں ہوئی۔ یمن کے جلا وطن صدر عبدالرب منصور ہادی نے کہا ہے کہ الحوثیوں کو حدیدہ چھوڑنا پڑے گا۔ انہوں نے یونائیٹڈ نیشنز کے خصوصی نمائندے سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یونائیٹڈ نیشنز کو ڈر ہے کہ حدیدہ کی لڑائی کی وجہ سے یمن میں قحط پڑ سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں فائرنگ کی جس کی وجہ سے کم ایک شخص کے جاں بحق ہونے اور 5 لوگوں کی زخمی ہونے کی خبر ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے العودہ ریفیوجی کیمپ کے قریب جو رفح میں ہے فائرنگ کی۔ اس کے علاوہ جبلیہ میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے دراندازی کی کوشش کرنے والے فلسطینیوں پر فائرنگ کی جس میں ایک زخمی کے جاں بحق ہونے کی خبر ہے۔ مارے گئے فلسطینی کی پہچان 17 سالہ عبدالفتح ابو اعظم کی حیثیت سے کی گئی۔ اس دوران اسرائیل نے جلجولیا علاقے میں بلڈوزرز کے ذریعے 2 فلسطینی گھروں کو گرا دیا۔ اس علاقے میں اسرائیل نے 1948 میں قبضہ کر لیا تھا۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے۔ میں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ ترکی میں ایمرجنسی ہٹائی جائے گی، طیب اردوان اور اتحادی لیڈر نے کیا فیصلہ۔ ٹرمپ اور پوٹین اگلے مہینے فن لینڈ میں ملاقات کریں گے، دنیا میں استحکام لانے کی کوششیں۔ ہندوستان امریکہ کے دباؤ میں ایران سے تیل خریدنا بند کر دے گا، سرکاری عہدیداروں نے دیا اشارہ۔ عراق سرحد کے قریب ریگستانی علاقے پر سیرین فوج کا قبضہ، پوٹین نے کہا زیادہ تر رشین سپاہیوں کو واپس بلا لیا۔ یورپی ملک غیر قانونی امیگریشن کے مسائل حل کریں، اہم میٹنگ سے پہلے اینجلا مرکل کا بیان۔
नॉर्थ कोरिया अमन कोशिशों के बावजूद न्यूक्लियर साइट को अपग्रेड कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई। जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन बच्चों को भर्ती कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। कश्मीर पुलिस ने कहा शुजात बुखारी के कत्ल की साजिश लश्कर तैयबा ने तैयार की। व्हाट्सएप के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल ने एक और जान ले ली। बच्चा चोरी के शुबे में त्रिपुरा में हमला। मुंबई के करीब चार्टर्ड हवाई जहाज गिर पड़ा, 5 हलाक। एयर इंडिया की फ्लाइट ने पटना एयरपोर्ट पर की इमरजेंसी लैंडिंग। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनकी एक इत्तेहादी पार्टी के लीडर ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि मुल्क में इमरजेंसी हटा दी जाए। 2016 की नाकाम फौजी बगावत के बाद तुर्की में यह इमरजेंसी लगाई गई थी। तुर्की के अखबार डेली सबा ने बताया कि तैयब एर्दोगान और एचपी पार्टी के लीडर दौलत बेचली ने इमरजेंसी हटाने का फैसला किया। जुलाई के महीने में इमरजेंसी की मुद्दत खत्म होने वाली थी और ऐसे इशारे मिल रहे थे कि इमरजेंसी को और 3 महीनों के लिए बढ़ाया जाएगा। एर्दोगान और उनकी इत्तेहादी पार्टी ने हालिया इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की है। इससे पहले उन्होंने वादा किया था कि अगर एर्दोगान 24 जून के इलेक्शंस में कामयाब होते हैं तो इमरजेंसी हटाई जा सकती है। इतवार को होने वाले इलेक्शंस में तैयब एर्दोगान ने 53% वोट हासिल किए। इसके साथ ही तुर्की पर उनकी 15 साल से जारी हुकूमत और ज्यादा अरसे के लिए कायम हो गई। इस मरतबा तैयब एर्दोगान और ज्यादा इख्तियारात के साथ सदर बने हैं। पिछले साल होने वाले एक रेफरेंडम के जरिए तुर्की के सिस्टम को बदला गया। इस नए सिस्टम के तहत सदर एग्जीक्यूटिव इख्तियारात हासिल कर लेंगे और वजीर आजम का ओहदा बर्खास्त कर देंगे। चाइना के सदर जी जिनपिंग ने अमेरिका के वज़ीर दिफा जेम्स माटिस से साफ लफ्जों में कह दिया कि बीजिंग अपनी 1 इंच भी किसी को नहीं देगा। सदर ने साउथ चाइना के समंदर और ताइवान जैसे मसाइल के पस मंजर में ये बात कही। चाइना की सरकारी न्यूज एजेंसी ने जी जिनपिंग और जेम्स माटिस की मुलाकात की तफसीलात बताई, जिनके मुताबिक सदर ने कहा कि चाइना अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के बारे में कोई समझौता नहीं करेगा। हालिया अरसे में चाइना ने साउथ चाइना के समंदर में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाई है। जेम्स माटिस ने चाइना का दौरा करते हुए सदर जी जिनपिंग से मुलाकात की। यह मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब कई मसाइल खासतौर पर तिजारती मामलात पर चाइना और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बहुत खराब हो गए हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने यूरोपीय लीडर से कहा कि वो गैर कानूनी माइग्रेशन के मसाइल का हल निकालने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने जर्मन पार्लियामेंट से कहा कि यह मसला यूरोपीय यूनियन के लिए काफी अहम है। एंजेला मर्केल पर गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए काफी दबाव है। एंजेला मर्केल ने यह बातें एक ऐसे वक्त कही हैं जब यूरोपीय मुल्कों की एक अहम मीटिंग होने वाली है। कोरिया के इलाके में अमन कोशिशों और इलाके को न्यूक्लियर हथियारों से पाक बनाने के लिए काम करने के वादों के बीच बाद सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिनसे पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर साइट को अपग्रेड कर रहा है। हाल ही में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने सिंगापुर में मुलाकात की थी। इस मौके पर नॉर्थ कोरिया के लीडर ने वादा किया था कि वो कोरिया के इलाके को न्यूक्लियर हथियारों से पाक बनाने के लिए काम करेंगे। इस दौरान कोरियन ओहदेदारों ने कहा कि वो इस रिपोर्ट की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं कर सकते और हालात पर नजर रखे हुए हैं। यूएई ने कतर से कहा कि वो दहशतगर्दों और दहशतगर्द ग्रुपों की मदद करना बंद करे। यूएई ने कहा कि कतर यूएई के खिलाफ इल्जामात की तायद में ठोस सबूत पेश नहीं कर रहा है। हेग की अदालत में यूएई के नुमाइंदे ने यह बात कही। खबर है कि सऊदी अरब में औरतों के हुकूक के लिए काम करने वाली एक और सामाजिक कारकुन और राइटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालिया अरसे में सऊदी अरब में ऐसे कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया। बरतानिया से काम करने वाली इंसानी हुकूक की एक तंजीम ने अल जजीरा को बताया कि जिस सामाजिक कारकुन अल-फसी को गिरफ्तार किया गया है वो मिडल ईस्ट के मुल्कों खासतौर पर सऊदी अरब में औरतों के हुकूक के लिए उठने वाली एक अहम आवाज़ है। वो लंबे अरसे से सऊदी अरब में औरतों को बलदी इलेक्शंस में हिस्सा लेने की इजाज़त देने के लिए लड़ाई लड़ती रही हैं। अल-फसी उन सऊदी औरतों में शामिल है जिन्होंने औरतों की ड्राइविंग पर पाबंदी खत्म करने के बाद सड़कों पर गाड़ियां चलाई थी। पिछले महीने सऊदी अरब की हुकूमत ने ऐसी कई औरतों को गिरफ्तार किया और उन पर गैर मुल्कियों के साथ ताल्लुकात रखने और गैर मुल्क की दुश्मनों की माली मदद करने का इल्जाम लगाया। ऐसे कम से कम 17 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 8 को छोड़ दिया गया।
यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि पाकिस्तान से काम करने वाली दहशतगर्द तंजीमों जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने जम्मू कश्मीर में बच्चों को भर्ती किया और उनका इस्तेमाल किया। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बच्चों और जंगों के बारे में अपनी सालाना रिपोर्ट में ये बात कही। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हालिया झड़पों के दौरान ये बात सामने आई कि इन 2 दहशतगर्द तंजीमों ने बच्चों को भर्ती किया और उनका इस्तेमाल किया। ऐसे कम से कम 3 मामला सामने आए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि श्रीनगर में 14 जून को सीनियर जर्नलिस्ट शुजात बुखारी को कत्ल करने की साजिश लश्कर तैयबा ने तैयार की थी। इस सिलसिले में पुलिस ने इस कत्ल में शामिल 4 लोगों की तस्वीरें जारी की। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल किसी के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये बात एक बार फिर सामने आई। इस मरतबा त्रिपुरा में व्हाट्सएप की अफवाहों की वजह से एक शख्स को बच्चा चोरी के शुबे में मार कर हलाक कर दिया गया। ऐसे ही वाकयात हैदराबाद और दूसरे मकामात पर पेश आए थे। त्रिपुरा के डीजीपी अखिल कुमार शुक्ला ने कहा कि अवाम को अफवाहों और झूठी खबरों को नहीं फैलाना चाहिए और ऐसी मशकूक तस्वीरें शेयर नहीं करनी चाहिए जिससे समाज में बेचैनी पैदा होती हो। त्रिपुरा के इस ताज़ा वाक़े में 2 लोग बुरी तरह जख्मी भी हुए। बताया गया कि बच्चा चोरी के शुबे में हुजूम के इस हमले में जहीर खान नामी शख्स हलाक हो गया, जबकि गुलजार खान और खुर्शीद खान हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कश्मकश का शिकार हैं। इन तीनों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से बताया गया। ये पिछले 1 साल में हिंदुस्तान में ऐसी 24वीं हलाकत है जो व्हाट्सएप पर झूठी खबरें फैलाने की वजह से हुई हैं। पिछले 5 दिनों में छत्तीसगढ़ और गुजरात में 2 लोगों को बच्चा चोरी के शुबे में मार कर हलाक कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देब ने भी असेंबली में इन अफवाहों को गलत बताया था, लेकिन इसके बावजूद लोग ऐसी झूठी खबरें बगैर सोचे समझे शेयर करते रहते हैं और इसके नतीजे में एक और जान चली गई। मुंबई के करीब एक हवाई जहाज हादसे का शिकार हो गया जिससे 5 लोग हलाक हो गए। ये चार्टर्ड हवाई जहाज तजुर्बाती उड़ान पर था जो घाटकुपर इलाके में तबाह हो गया। पुलिस ने बताया कि हलाक होने वालों में 2 पायलट शामिल है। इसके अलावा हवाई जहाज में सवार 2 फ्लाइट इंजीनियर्स भी हलाक हुए और एक पैदल चलने वाला शख्स मारा गया। ये 12 सीटों का एक हवाई जहाज था जिसने जुहू की हवाई पट्टी से उड़ान भरी थी। एयर इंडिया की एक फ्लाइट ने एक परिंदे से टकराने के बाद पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। यह हवाई जहाज दिल्ली जा रहा था जिस पर 124 मुसाफिर सवार थे। तमाम लोग महफूज बताए गए हैं। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में हिंदुस्तानी रुपया अपनी अब तक की सबसे निचली सतह पर आ गया। जुमेरात को रुपए की शरत तकरीबन 69 हो गई है। इससे पहले रुपए की आखिरी निचली सतह नवंबर 2016 में रिकॉर्ड की गई थी जब रुपया घटकर 68.86 हो गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 15वीं सदी के सूफी संत शायर कबीर की जमीन का दौरा करते हुए अपोजिशन पर तनकीद की और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर इल्जाम लगाया कि वो अपने बंगलों की फिक्र कर रहे हैं और समाज की भलाई को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग हमेशा समाजवाद और बहुजन की बात करते हैं वो बहुत खुदगर्ज हैं। उन्हें समाज की भलाई की फिक्र नहीं है बल्कि सिर्फ अपनी और अपने खानदानों की भलाई की फिक्र है। मोदी ने कहा कि ऐसी एक हुकूमत थी जो सिर्फ बंगले रखना चाहती थी। आज ऐसे लीडर्स हैं जो कबीर को समझने और उनके प्यार और मोहब्बत के पैगाम को समझने के बजाय मादपरस्त चीजों में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मगर में रैली से खिताब करते हुए मोदी ने ये बातें कही। उन्होंने वहां पर संत कबीर म्यूजियम का भी दौरा किया। उन्होंने संत कबीर के मजार पर चादर और फूल चढ़ाए। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आजम ने 2 दिन तक जारी रहने वाले कबीर महोत्सव का इफ्तिताह किया। एक खबर में कहा गया कि इस मौके पर आदित्यनाथ ने कबीर के मजार पर टोपी पहनने से इनकार कर दिया। बहुजन समाज पार्टी लीडर मायावती ने कहा कि बीजेपी संतों और बड़ी हस्तियों के नाम पर सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। एलओसी के पास सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो पर एक तनाज़ा पैदा हो गया। अपोजिशन पार्टियों ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत सियासी फायदे के लिए फौज का इस्तेमाल कर रही है। इस दौरान बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस फौज के हौसले पस्त कर रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। तुर्की में इमरजेंसी हटाई जाएगी, तैयब एर्दोगान और इत्तेहादी लीडर ने किया फैसला। ट्रंप और पुतिन अगले महीने फिनलैंड में मुलाकात करेंगे, दुनिया में इस्तेहकाम लाने की कोशिशें। हिंदुस्तान अमेरिका के दबाव में ईरान से तेल खरीदना बंद कर देगा, सरकारी ओहदेदारों ने दिया इशारा।
عراق سرحد کے قریب ریگستانی علاقے پر سیرین فوج کا قبضہ، پوٹین نے کہا زیادہ تر رشین سپاہیوں کو واپس بلا لیا۔ یورپی ملک غیر قانونی امیگریشن کے مسائل حل کریں، اہم میٹنگ سے پہلے اینجلا مرکل کا بیان۔ نارتھ کوریا امن کوششوں کے باوجود نیوکلیئر سائٹ کو اپ گریڈ کر رہا ہے، سیٹلائٹ تصویریں سامنے آ گئیں۔ جیش محمد اور حزب المجاہدین بچوں کو بھرتی کر رہے ہیں، یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ۔ کشمیر پولیس نے کہا شجاعت بخاری کے قتل کی سازش لشکر طیبہ نے تیار کی۔ واٹس ایپ کے غیر ذمہ دارانہ استعمال نے ایک اور جان لے لی، بچہ چوری کے شبے میں تریپورہ میں حملہ۔ ممبئی کے قریب چارٹرڈ ہوائی جہاز گر پڑا، 5 ہلاک، ایئر انڈیا کی فلائٹ نے پٹنہ ایئرپورٹ پر کی ایمرجنسی لینڈنگ۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔